كان أول مرة تشوفني sur le réseau, je me présente. اسمي أماني, مستثمرة في العقارات, formatrice, j'aide les personnes à passer à l'action في l'investissement immobilier et en même temps entrepreneur entre تونس وفرنسا. تابعني sur le réseau تتعرف برشا حاجات على l'investissement immobilier وعليه زاد أكثر. اهلين وسهلين. اذا كنت تشوفني اول مره sur les réseaux هاني باش نبارطاجي لك الباركور نتاعي. اني j'ai commencé il y a quelques années في l'investissement immobilier. Tout a démarré autour d'un café. باش نعطيكم لو باركور universitaire على خاطر نحب انه اني نعطي امل للناس اللي تتبع فينا انه ça n'a rien à voir avec un diplôme معناتها quel que soit في الدومين اللي احنا فيه انه est-ce qu'on peut passer à l'action في l'immobilier ou les finances والا لا و est-ce que باش نجموا ندخلوا كمان خشمنا في الكونتابيليتي وفي الفيسكاليتي. حسيت ما نطولهاش عليكم. اني دو فورماسيون انجينيور, عملت une thèse de doctorat en micro نانو تكنولوجي والبروميير كاسكيت نتاعي كانت استاذه جامعيه. اليوم ما عادش خاطر نحكي لكم على خاطرش في العوام وقت لاني كنت دكتورانت تبع اوتور دان كافي. سا ديماري ب5 دقائق اوتور دان كافي افيك ان كوليغا موا اللي ما نعرفوش برشا. بيان ايفيدامون في الوقت هذاك حسيلو كنا اون غال سكون ابل دو سالير دو فونكسيونير اللي احنا في تونس نقولوا له المسمار في حيط. اون غالي على خاطر احنا لي دكتورون اون ايتي كيف ما نقولوا احنا لي اسكلاف دو لابو اون ترافاي تو لو طون. باغ كونتر لو سالير il ne suit pas forcément على خاطر par rapport à l'effort fourni نضمروا est-ce qu'on va avoir une retraite ou pas. كل حديث هذاك الكليكيه للناس اللي هي تسكن في فرنسا نتصور ان هي تعرف لي بروبليماتيك هذوك من الكليكيه. يا اخي الكوليج هذايا قال لي et ben en fait moi j'ai mis en place 2 appartements pour ma retraite. اني en tant que تونسيه جايه من برا وكيما نقولها avec les croyances نتاعي شدك جنب الحيط في فرنسا وقد بالك من لامبو في فرنسا وكل لي croyances نتاعنا الكليكيه qui sont des croyances limitantes et bloquantes. الحمد لله اليوم je les ai cassées et d'où le fait que je vous partage mon expérience اليوم. قال لي j'ai fait 2 appartements pour ma retraite. et ben قلت له tu as eu un héritage خاطر c'était le réflexe نتاعي directement. كيفاش عرفت اني الإيموبيليي في تونس عرفته ابارتير انه احنا كي تحصل فلوس تمشي تنفستي في الإيموبيليي. سي دلا شاك كونطون اللي شفته في العيله نتاعي كومون سا سو في. جافي با لا ميم فيلوزوفي كيف ما حكى لي كوليج نتاعي. قال لي نو سي با ان héritage j'ai fait valoir le levier bancaire. واني وقتها ما نعرفش شنو يقصد باللوفيي بانكير. جو بو فوز اسيوري ال5 دقائق هذوك ما عشيتها ما خدمتش كنت سور سكون ابل في سيت اسمه lampo.gouv والبوفيب. جي ديكورتيكي العشيه كامله كانت بلوتو اماني شيرشوز اما اللي كنتي سور لو سيت دي زامبو. حبيت نعرف اكثر على الانفستيسمون ايموبيليي كيفاش وكل شيء. بشويه الرؤيه ولات توضح عندي. وليت نعرف شنو اللوفيي بانكير وليت نعرف لا فيسكاليتي وليت نعرف استراتيجي دانفستيسمون. هذاك الكل ولات توضح. اما اللي كنت عندي خوف. شنو هو الخوف؟ انه لا تيوري لا اني عرفته اللي هو حاجه طيار تري بيان و اونتر لا براتيك سور تيران كومون سا فا اتر. على خاطر اني اون طونك شيرشوز كنا بارفوا تيوري تقولنا حاجه والاكسبيريونس طلع لك حاجه اخرى طلع à côté de la plaque. Il y a pas de corrélation entre les deux et j'avais peur sur terrain pour l'immobilier que ça soit la même chose. Et je me suis dit pour que ça concrétise mon propre expérience là-dessus, je suis passée à l'action. Et le premier appartement, en fait, j'ai appliqué ce que j'ai appris théoriquement et ça corrélait un truc de fou. Pour moi, c'était impressionnant. J'ai eu la bonne affaire, j'ai bien négocié, j'ai suivi aussi le levier bancaire et aussi la stratégie fiscale d'exploitation par la suite. Et pour moi, c'était un truc de fou, un levier impressionnant. Et ça a fait un shift, ça a cassé beaucoup de croyances chez moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné les investissements. بشوية que j'enchaîne les investissements, عملوا لابيتي نتاعي يتحل للكونتابيليتي للفيسكاليتي للابرونتيساج وشيخة على الاخر في اللي نتعلم فيه الكليكيه. Et en même temps, comme اني استاذه جامعيه, j'adore transmettre ces compétences-là لاني تعلمتهم. Et j'adore aussi éveiller les esprits dans ce sens. Et autour de moi, قعدت نحكي برشا على l'investissement immobilier. J'ai donné maintenant le flair à beaucoup de personnes autour de moi pour qu'ils passent هما بيدهم à l'action dans l'investissement immobilier. Et à l'unanimité قالوا لي بالحق عندك une méthodologie que tu peux vulgariser la chose et tu peux aider plus de monde. وهكا je me suis retrouvée en 2020, je me rappelle, je crois que c'était octobre 2020, sur les réseaux à parler de l'investissement immobilier et aussi nous la bête c'est important que tu gères ton budget et tu passes à l'action dans l'investissement immobilier. À partir de ce moment-là, et ben en fait بشوية jette la vague, je me suis dit c'est bien que je donne des formations. بشوية وليت نعطي des formations en investissement immobilier, en création de société. وبعديك ça a évolué en entrepreneuriat, ça a évolué en apprentissage وتبعتوني الناس اللي هما sur les réseaux. D'ailleurs إذا كان ما تعرفنيش sur les réseaux تلقاني sur Instagram, vous pouvez trouver le lien juste en bas. نجموا تشوفوا les vidéos اللي قدم الكوليجات ترجعوا اللوطه في الفيد ما فسخت حتى شيء. شوفوني قبل وتشوفوا l'évolution نتاعي بشوية اليوم الحمد لله يا ربي. Tout ce que j'ai mis en place en France, je l'ai dupliqué en Tunisie. Toute stratégie que j'apprends, je la partage sur les réseaux ou bien dans des formations. Là on les met en place et en même temps j'apprends et j'adore apprendre. Aujourd'hui j'ai plusieurs sociétés في تونس وفي فرنسا qui tournent كلهم autour de l'investissement immobilier. Et d'ailleurs on est dans un chantier.
حكيت لكم على mon parcours entrepreneurial et dans l'investissement immobilier, mais je veux aussi vous partager le côté famille, le côté important pour moi, et qui laisse un peu l'équilibre dans tout ça. C'est important. Quand on est entrepreneur, on passe par des périodes d'euphorie, on passe aussi par des périodes down. Ce qui nous donne la force pour encore avancer, c'est le côté famille, le côté amour, l'équilibre émotionnel. Vous la voyez aussi sur les réseaux. Elle est toujours dans mes pattes, c'est un peu mon porte-clés quand c'est les vacances et aussi quand c'est les jours fériés. Et aussi mon mari, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a pu atteindre ce niveau de patrimoine. Il m'encourage, il m'aide sur terrain, il est très fier de moi. Du coup voilà, je lui donne une dédicace. Et en même temps toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, on avance tous ensemble dans ce parcours et je les aime beaucoup. Du coup aussi c'est ce qui fait mon autre partie, c'est ce qui fait le tout de MNI aujourd'hui. Voilà. Sans oublier bien évidemment mes associés et mes amis que je côtoie au quotidien. Que vous êtes sur les réseaux. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à mon parcours. Si vous avez des questions, peut-être des zappez des périodes ou bien au fur et à mesure que je parle, ça vous fait poser des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en bas de cette vidéo. Je serai ravie de vous répondre et à bientôt dans une prochaine vidéo.